Good morning, guys. చెప్పండి. సార్ స్టాటిక్ ఎందుకు వెళ్ళాం సార్ ఇంటర్ఫేసెస్ కి? స్టాటిక్ ఎందుకు వెళ్ళాం సార్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ కి? ఇంటర్ఫేస్ అసలు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు కదా, అందులో మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదుగా. అక్కడ ఏంటి, జస్ట్ నేమ్ చెబుతావు, ఈ నేమ్ వాడతాను అని, ఈ నేమ్ వాడుకోండి అని. దానికి వర్క్ నువ్వు అసలు ఏమి చెప్పవు కదా. ఆ రకంగా అది ఏంటంటే ఓన్లీ స్కెలిటన్ ఇస్తున్నాం అంతే, యాక్చువల్ బాడీ లేదు దానికి అసలు. ఓన్లీ స్కెలిటన్, ఇదిగో ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఉండాలి అని చెప్పి ఒక స్కెలిటన్ ఇస్తున్నావు అంతే. ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏంటంటే అన్ని కూడా ఏంది, మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కదా అందులో ఉండేవి. అది యూజర్ ఇష్టం, దాన్ని వాడు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాడు అనేది డెరైవ్ చేసుకునేవాడు ఇష్టం. అది ఇంకా నువ్వేందంటే ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ ఇస్తున్నావు, అదిగో ఈ నేమ్ యూజ్ చేసుకోండి అన్నావు అంతవరకే. దాన్ని నేను ఏ వర్క్ వాడాలి ఎలా అనేది నా ఇష్టం. నువ్వు ఓన్లీ ఏంటంటే నాకు మెథడ్ ఇవ్వట్లేదు, మొత్తం మెథడ్ ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ మెథడ్ నేమ్, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్, ఈ నేమే వాడండి అని చెప్తున్నావు అంతే. ఈ వర్క్ కి ఈ నేమ్ వాడండి అని. అది నీ ఇష్టం, అది డెరైవ్డ్ క్లాస్ యొక్క ఇష్టం. దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటారా లేదా, అసలు యూజ్ చేస్తాడా లేదా, యూజ్ చేస్తే ఎలా యూజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అప్ టు హిమ్. అది కాన్సెప్ట్ అక్కడ. ఓకే అండి, 12 మెంబర్స్ ఏనా? సరేలే, వచ్చే వాళ్ళు ఇంకా ఉంటే జాయిన్ అవుతారు. వీ విల్ స్టార్ట్. దమ్మా 1 minute guys, ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ అవుతుంది.
Now see guys, in the previous class we have started the method of overriding, which is an implementation of the runtime polymorphism in Java. Theoretical చెప్తున్నాను. Now we will see one more time. నిన్న ఆల్రెడీ మొబైల్లో రన్ చేసాము దాన్ని. ఓకే, మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడ రన్ చేసి చూసుకుందాం. క్లాస్ ఏ తీసుకున్నాము. We are taking another class B extends A. We are taking that one class B extends A. We are going to take. Okay, ఇప్పుడు class A is deriving that one. Now in the class A, I am going to take one method display. వాయిస్ వస్తుంది కదండి. ఓకే సార్. The implementation is a simple statement. Implementation నేను ఒక సింపుల్ స్టేట్మెంటే రాశాను. system.out.println of this is base class method. Next, again I am taking one more method, void display of. So here I am not taking display. Here I am taking as show. This method name as show. Why show? Here also implementation is I am taking simple implementation, displaying some text statement only, which is the implementation of this one. This is derived class method. So we have taken two things. Now since we are using inheritance, we will create object only for derived class. New. So we have created object for that. With this one I am calling v1.display. I am going to call the base class method with the derived class object. I am going to call the derived class method with the derived class object. Now see. If you see this one, see base class method, this is base class method, this is derived class method. That means both base class and derived class both are executed now. Why? Because both have different names. Since the derived class has the rights on the base class also, it has successfully executed both ones. After some time, okay, we have used the same name for both base class and derived class. Here also I am going to use display only. Okay, after some time I am going to use the same name for both class, base class and derived class. For two persons I am using the same name only. See, due to some reasons I have used the same name for both classes. Now when I call those two things, what will happen? See, two times we are calling b1.display, b1.display. Actually first time I want to call the base class method, second time I want to call the derived class method, but unfortunately both has given the same thing. Only derived class method has been executed. Okay, this situation is called method of overriding. Whenever base class and derived class both contains same method name and same signature, same method name and same signature, then the object of the derived class will execute only the derived class methods. That is called method overriding. Okay, the object of the derived class will give preference only to the derived class method only whenever base class and derived class both have the same method name with same signature. ఒకవేళ సిగ్నేచర్ మారితే the concept will be changed. For example, see, ఇక్కడ ఒక int a అని ఇచ్చాము, ఒక పారామీటర్ a, ఇక్కడేమో నో పారామీటర్స్ ఆర్ దేర్, హియర్ వన్ పారామీటర్ ఇస్ దేర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఇంటిజర్ పాస్ చేసాం. నౌ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. పారామీటర్ చేంజ్ అయిందండి. ఇక్కడ సిగ్నేచర్ ఏమో సింగిల్ పారామీటర్, ఇక్కడ సిగ్నేచర్ వచ్చేసి నో పారామీటర్స్. అందువల్ల ఏంది, ఇట్ హ్యాస్ క్లారిటీ, దానికి క్లారిటీ ఉంది. ఒక పారామీటర్ పంపిస్తేనేమో బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, నో పారామీటర్స్ అయితేనేమో డెరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. దానికి కన్ఫ్యూజన్ లేదు, ఎందుకంటే పారామీటర్స్ మారాయి. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా ఇంటి ఏ పెట్టాము అనుకోండి, నౌ సి బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ సిగ్నేచర్, సిగ్నేచర్ కూడా సేమ్ ఉంది, both have the same signature. Now what will happen? This is derived class method. This is why, because since the signature is same, ఇక్కడ same signature ఉంది. ఒకవేళ దీన్ని float కింద మారిస్తే, if you change this one to float, float, okay, now see, ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే 3.54f ఇచ్చాను, ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లారిటీ ఉందండి, ఇట్ హ్యాస్ క్లారిటీ. ఈ 3.4f కాబట్టి
it will go to this one. Ikkada 2 kabatti it will go to this one. It has clarity is there. So the concept is, what is this method of overriding is, concept is, whenever the base class and derived class both contains same method name with the same signature, that concept is called method overriding. Here what will happen whenever the situation is there means the derived class will only give preference to the base derived class method only. It will give only preference to the derived class method only whenever we have this method overriding in our program. Clear? That is the briefly what is this method of overriding. Is it clear, guys? This one, same method name and same signature must be there. Okay, then that is called the method of overriding. Only signature marinaga it is not a method of overriding. Remember that one. Same method name undali, same signature should be there. Then we call that situation as a method overriding. Is it okay, guys? Yes, sir. Now see, here we are using static. ఒకవేళ base class method ని static చేసాం అనుకోండి. Okay, see, మనకి ఎర్రర్ వస్తుందండి. బేస్ క్లాస్ లో స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉంటే వాటిని మాత్రం డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో అదే నేమ్ మనం యూజ్ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎలోయింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కెనాట్ ఓవర్ రైడ్ ద స్టాటిక్ మెథడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, బేస్ క్లాస్ లో కనుక బేస్ క్లాస్ మెథడ్ కనుక స్టాటిక్ అయితే వీ కాంట్ యూజ్ ద సేమ్ నేమ్ ఇన్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ద ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కెనాట్ ఓవర్ రైడ్. సి, ఇక్కడ స్టాటిక్ కనుక ఉంటే బేస్ క్లాస్ మెథడ్ స్టాటిక్ అయితే ఇక్కడ కూడా దాన్ని మనం స్టాటిక్ కింద తీసుకోవాలి. ఓకే, స్టాటిక్ తీసుకోవాలి, బట్ ఇట్ విల్ గివ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓన్లీ టు దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఒకవేళ ఇక్కడ స్టాటిక్ ఉండి ఇక్కడ నాన్ స్టాటిక్ ఉండొచ్చా? వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై దట్ వన్ ఆల్సో. సి, దిస్ స్టాటిక్ మెథడ్ కెనాట్ హైడ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. అంటే దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైందండి ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ చూసిన తర్వాత. What you have understand from this one? ఇక్కడ స్టాటిక్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ స్టాటిక్ ఇక్కడ స్టాటిక్ ఉంటే దర్ ఈస్ నో ఎర్రర్. ఒకవేళ పైన స్టాటిక్ ఉంది కింద స్టాటిక్ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్, వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, ఎర్రర్ వస్తుందండి. సరే, పైన స్టాటిక్ ఉంది కింద నాన్ స్టాటిక్ ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి పైన నాన్ స్టాటిక్ పెట్టేసి కింద స్టాటిక్ పెడదాం ట్రై చేశాను, కింద స్టాటిక్ పెట్టాను. సి, ఇప్పుడు కూడా మనకి ఏమొస్తుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. సరే కదా అని చెప్పి పైన నాన్ స్టాటిక్ కింద నాన్ స్టాటిక్ పెడితే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్. దట్ మీన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ హియర్ కాన్సెప్ట్ మనకి ఏమర్థం అవుతుంది ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకొని? ఫ్రమ్ దిస్ వన్ వాట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్? If whenever we are writing method of overriding, if the base class is instance method, the derived class must be contain the instance method only. Base class lo ganaka idi instance method aithe danne mana derived class lo vadetappudu we have to use the instance method only. Base class lo ganaka adi static aithe in the derived class also we have to use that one as a static. Akkada static aithe ikkada static use cheyali, akkada instance aithe ikkada instance use cheyali. We have to use that one only. Clear andi? That is the point we have to get from this one. ఏంటంటే ఎవరు మాట్లాడలేదు, వింటున్నారా లేదా? ఆర్ యు పీపుల్ లిజనింగ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Okay, so that is the thing we have to see here. If it is instance method, if you want to use the same method name here also with the same signature, we have to make it as a static. ఇక్కడ అదే నేమ్ ఇక్కడ యూస్ చేస్తే ఇది నాన్ స్టాటిక్ అయితే ఇది నాన్ స్టాటిక్ ఉండాలి, ఇది స్టాటిక్ అయితే ఇది స్టాటిక్ ఉండాలి. ఆపోజిట్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, మనం ఓవర్ రైట్ చేయాలి అంటే పైన నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ అయితే కింద కూడా ఖచ్చితంగా ఓవర్ రైట్ చేసేది కూడా నాన్ స్టాటిక్ అవ్వాలి. ఒకవేళ మనం కనుక స్టాటిక్ మెథడ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే పైన కింద కూడా అది ఎలా ఉండాలంటే స్టాటిక్ ఉండాలి. దే షుడ్ బి స్టాటిక్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ వెనెవర్ వీ హావ్ టు రైట్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ఓవర్ రైడింగ్. నెక్స్ట్ వెన్ వీ కమ్ టు మెథడ్ ఆఫ్ ఓవర్ రైడింగ్, మరి పైన కింద సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ సేమ్ సిగ్నేచర్ ఉంటే విచ్ మెథడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ మీన్స్ ద derived class will execute only the derived class method. Okay, the derived class will execute only the derived class method whenever both have the same method names. Clear అండి? దీన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఎలా? మరి ఒకవేళ నాకు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్
అంటే నాకు తెలియక రెండింటికి సేమ్ నేమ్ పెట్టాను, కానీ ఇది కూడా నాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. ఇది కూడా ఖచ్చితంగా అంతేనండి. సూపర్ కీవర్డ్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. ఎలా? ఇప్పుడు చూడండి, స్క్రీన్ వచ్చిందా? ఓకే సార్. ఇక్కడ చూడండి, నేనేం చేశాను అంటే b1 డాట్ డిస్ప్లే కాల్ చేశాను. యాక్చువల్గా ఇది b1 డాట్ డిస్ప్లే ఎవరికి వెళ్ళుద్ది? డెరైవ్డ్ క్లాస్ లోనే కాల్ అయిద్దండి. అందుకని ఆ డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో ఏం చేశానంటే సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే కాల్ చేశాను. సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే అనగా ఇది ఏం చేస్తుంది? ఈ సూపర్ కీవర్డ్ బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ గో టు బేస్ క్లాస్ డిస్ప్లే. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడండి, మన ఎప్పటిలాగా ఆబ్జెక్ట్ ఏమో డెరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్ నే కాల్ చేస్తుంది. ఆ డెరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్ లో సూపర్ కీవర్డ్ ద్వారా వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ వన్. ఇది రాయకపోతేనేమో మనకు డెరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది రాయకపోతే ఓన్లీ డెరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఉంది. కానీ నాకు బేస్ క్లాస్ మెథడ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. నాకు రెండిట్లో ఇంపార్టెంట్ కోడ్ ఏముంది? ఐ వాంట్ బోత్. సో నేను ఏం చేస్తాను? సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే రాస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ బేస్ క్లాస్ మెథడ్, దిస్ ఈస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్. ఓకే, మనకి ఎప్పుడైతే మనం డెరైవ్డ్ క్లాస్ డిస్ప్లే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సూపర్ మెథడ్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుంటాం. వీ విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ సూపర్ మెథడ్. కింద రాసాను ఫస్ట్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జామ్, తర్వాత దిస్ ఈస్ బేస్ క్లాస్ మెథడ్. క్లియర్ అండి? చెప్పండి అండి సార్. అప్పుడు సూపర్ ఫస్ట్ రాయాలని చెప్పారు సార్. సూపర్ ఏదైనా కన్స్ట్రక్టర్ లో అయితే ఫస్ట్ రాయాలి. కన్స్ట్రక్టర్ లో అయితే ఫస్ట్ రావాలండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ అది మనం సూపర్ కీవర్డ్ ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ లో అయితే సూపర్ మెథడ్ ఎప్పుడు పైన ఉండాలి. అది సూపర్ మెథడ్ అక్కడ మనం రాసేది సూపర్ కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తున్నాం. ఆ సూపర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ అది ఎప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ లోనే ఉంటుంది కన్స్ట్రక్టర్ లో. ఒకవేళ మనం రాసిన ఫస్ట్ లైన్ లోనే రాయాలి. మనం రాయటం మర్చిపోయినా అదే ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. ప్రాబ్లం ఏం లేదు దాంట్లో. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంది? నార్మల్ మెథడ్స్, మన కన్స్ట్రక్టర్స్ కాదు, ఇది ఆర్డినరీ మెథడ్స్. మనకి కన్స్ట్రక్టర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వగానే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఆటోమేటిక్ గా. సో దానికి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఈ నార్మల్ మెథడ్ కి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటారు. మీకు నచ్చిన టైంలో కాల్ చేసుకోవచ్చు, నచ్చిన టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్ మెథడ్స్ ని. కానీ కన్స్ట్రక్టర్స్ అలా కాదు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అందుకని ఏంటంటే దానికి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కానీ మెథడ్స్ కి లేవు. ఇక మెథడ్కి వచ్చేటప్పటికి సూపర్ కీవర్డ్ మనం ఎక్కడైనా అంటే అక్కడ మీకు ఫస్ట్ గా అంటే ఫస్ట్, లాస్ట్ గా అంటే అందుకోసం మీకు చూపిద్దామని మళ్ళీ పెట్టింది. చూపించకపోతే మళ్ళీ అర్థం ఫస్ట్ ఏ ఉండాలి, ఇక్కడ కూడా ఫిక్స్ అవుతారేమో అని పెట్టింది కూడా. కన్స్ట్రక్టర్స్ కు మాత్రం ఆప్షన్ లేదు. ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్టర్ లేదా డెరైవ్డ్, మన ఆబ్జెక్ట్ ఏమో డెరైవ్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాము. డెరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. క్లియర్ అండి? డెరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ముందే బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే బేస్ క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ తెచ్చుకోవాలి అంటే బేస్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. కానీ దానికి ఆబ్జెక్ట్ లేదు కాబట్టి డెరైవ్డ్ క్లాస్ ద్వారా ఫస్ట్ బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ముందు బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత డెరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు రాసినా రాయకపోయినా అక్కడ సూపర్ కన్స్ట్రక్టర్ సూపర్ మెథడ్ రాసినా రాయకపోయినా అది ఆటోమేటిక్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ మాత్రం మన ఇష్టం అండి. మీకు నచ్చిన చోట్ల కాల్ చేయాలి. అదర్ మెథడ్స్ కి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేవు. కన్స్ట్రక్టర్ కన్నా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇది ఫ్రీ బార్డ్ కాబట్టి మెథడ్స్ అనేవి ఫ్రీ బార్డ్స్. అదర్ మెథడ్స్ నార్మల్ మెథడ్స్ అన్ని మనం నచ్చినప్పుడు కాల్ చేసుకుంటాం, నచ్చినట్టు కాల్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఓకేనండి, ఒక ఐడియా వచ్చిందా? వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్, హౌ టు బ్రేక్ ద మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఒకవేళ మన ప్రోగ్రామ్ లో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కూడా దాన్ని ఎలా బ్రేక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనండి, ఒక ఐడియా వచ్చిందా? ఇది మళ్ళీ సూపర్ కీవర్డ్ అప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం ఈ పాయింట్స్ ని. ఇక్కడ ఎలాగో మనం మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒకేసారి ఆ పాయింట్ కవర్ చేస్తున్నాం. అక్కడ మళ్ళీ సూపర్ కీవర్డ్ యొక్క యూజెస్ చెప్తున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సూపర్ కీవర్డ్ ఈస్ వీ కెన్ బ్రేక్ ద మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సూపర్ కీవర్డ్. అది మళ్ళీ వచ్చింది మనకి ఇదే పాయింట్. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ వీ విల్ డిస్కస్ అగైన్.
ఓకే, దీన్ని బ్రేక్ చేసుకోవాలంటే ఇలాంటి నార్మల్గా అయితే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఉంటే ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ నేను డిస్ప్లే రాయకుండా నార్మల్ డిస్ప్లే రాస్తే సెల్ఫ్ లూప్కి వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే ఈ డిస్ప్లే మళ్ళీ ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది, ఇదే డిస్ప్లేని కాల్ చేస్తుంది. నేను అనుకుందేమో బేస్ క్లాస్ని కాల్ చేయాలని, కానీ అది దీన్నే కాల్ చేస్తుంది. అదే సూపర్ డాట్ డిస్ప్లే రాస్తాం, బేస్ క్లాస్ డిస్ప్లేని కాల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్, అసలు ఇక్కడ ఇది ఏం రాయలేదు అనుకోండి, మనం b1 డాట్ డిస్ప్లే కాల్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసినా ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతారు, ఓన్లీ బేస్ క్లాస్ యొక్క మెథడ్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి, ఇట్ విల్ గో ఫర్ దట్ వన్. చెప్పండి అండి. డిస్ప్లే కాల్ చేస్తే రికర్సివ్ కాబట్టి అది లూప్ వేస్తుంది సార్. అంతే కదా, మరి డిస్ప్లే లోపల డిస్ప్లే రాశారనుకోండి సెల్ఫ్ లూప్ కదా, రికర్సివ్ ఫంక్షన్ కదా ఇది. ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లే ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఈ డిస్ప్లేనే దీన్నే కాల్ చేస్తుంది. ఇదే అంటే రికర్సివ్, దాన్ని అదే కాల్ చేసుకుంటుంది రిపీటెడ్ గా. ఇంకా లూప్ ఎండింగ్ అన్ని మన మెమరీ అయిపోయేదాకా అన్లిమిటెడ్ స్టాక్ అయిపోయేదాకా అది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. స్టాక్ అయిపోయేదాకా రన్ అయిపోయింది. స్టాక్ అయిపోయేదాకా రన్ అయిపోయి స్టాక్ మెమరీ, ఆ ప్రోగ్రామ్ కి అలోకేట్ అయిన స్టాక్ మెమరీ అయిపోయేదాకా రన్ అయింది. స్టాక్ మెమరీ అయిపోయాక ఆగుద్ది. అన్లిమిటెడ్, యాక్చువల్గా అయితే అన్లిమిటెడ్ మెమరీ. ఓకే, మెమరీ అయిపోయేదాకా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇలా మీరు చూస్తే కనుక. చూడండి ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో. ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, తర్వాత మెమరీ అయిపోయింది అంటుంది దానికి. ఇట్ హ్యాస్ స్టాప్డ్, అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ కాబట్టి అలా అయిపోయింది. లైక్ దట్, అందుకోసమే ఇదండి. సో ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా, వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ హౌ టు బ్రేక్ ద మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్, ఐ హోప్ యూ గాట్ సమ్ రఫ్ ఐడియా ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే అండి, then that is the briefly about this method overriding concepts. Okay, in Java. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి, రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కెన్ యూ ఓవర్రైడ్ ద స్టాటిక్ మెథడ్? నో, వీ కాంట్ ఓవర్రైడ్ ద స్టాటిక్ మెథడ్. వై యూ కాంట్ ఓవర్రైడ్ ద స్టాటిక్ మెథడ్ అంటారు? వై? బికాస్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఈస్ బౌండెడ్ టు క్లాస్ నేమ్, whereas ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ఈస్ బౌండెడ్ టు ఆబ్జెక్ట్. ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ ఏమో ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించినవి, స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఏమో క్లాస్ నేమ్ కి సంబంధించినవి అండి. సో దే ఆర్ బౌండెడ్ టు క్లాస్ నేమ్స్. ఆ క్లాస్ నేమ్స్ కు సంబంధించింది బౌండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని వేరే క్లాస్ లో ఓవర్ రైడ్ చేయలేము. వీ కాంట్ ఓవర్ రైడ్ దట్ వన్ ఇన్ ద అదర్ క్లాసెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నోట్ వన్. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏదో ఉందంట. కెన్ యూ ఓవర్ రైడ్ ఏ స్టాటిక్ మెథడ్? నో, ఏ స్టాటిక్ మెథడ్ కెనాట్ బి ఓవర్ రిడన్. ఓకే, నెక్స్ట్, why you can't override the static method means because static method is bounded to class, whereas instance method is bounded with an object. Static method belongs to class area, instance method belongs to heap area. That's why we can't override that one. Next, one more important question is, can you override the main method? ఒకవేళ main method override చేయొచ్చా అంటే ఆన్సర్ ఏం చెప్తారు? No. Why? Because main method is also a static method. Main method కూడా static ఏ. ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం స్టాటిక్ మెథడ్స్ కెనాట్ బి ఓవర్ రిడెన్. అందుకని మెయిన్ మెథడ్ కెనాట్ బి ఓవర్ రిడెన్. క్లియర్ అండి? ఓకే, దిస్ ఈస్ టోటల్లీ అబౌట్ దట్ వన్ స్టాటిక్ ఇది మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్ జావా. నౌ అది క్లియర్ అయితే మనం వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద సూపర్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా. నౌ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద సూపర్ కీవర్డ్ ఇన్ ద జావా. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సూపర్ కీవర్డ్ ఇన్ జావా. అది క్లియర్ అండి? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? Yes sir. Can I go to the this one? Now see the importance of super keyword. Super keyword ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తామంటేనండి, పేరెంట్ క్లాస్ కి డెరైవ్డ్ క్లాస్ లోంచి పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క మెంబర్స్ ని ఏమన్నా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే we use the super keyword. Whenever we want to refer to the parent members, if you want to from the derived class, if you want to refer to the parent members, then we use the super keyword. అదేం సార్, డెరైవ్డ్ క్లాస్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోగలరు కదా పేరెంట్ మెంబర్స్ ని, మళ్ళీ సూపర్ కీవర్డ్ ఎందుకు అంటే ఒక్కోసారి ఏంటంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో వేరియబుల్ నేమ్, చైల్డ్ క్లాస్ లో వేరియబుల్ నేమ్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. అక్కడ ఇంటి అయినా ఇక్కడ ఇంటి అయినా తీసుకున్నాం, రెండుకి సేమ్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చింది? డెరైవ్డ్ క్లాస్ కే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చింది. ఇద్దరికి సేమ్ నేమ్ ఉంది.
ఇది డెరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది. నాకు ఆ వేరియబుల్ కూడా కావాలి, అప్పుడు మన సూపర్ కీవర్డ్ హెల్ప్ కావాలి. అక్కడ ఇక్కడ ఇందాక మనం చెప్పినట్టు సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది? ఓన్లీ డెరైవ్డ్ మెథడ్ కే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. కానీ నాకు బేస్ క్లాస్ మెథడ్ కూడా కావాలి. దెన్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సూపర్ కీవర్డ్. డెరైవ్డ్ పేరెంట్ బేస్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్ట్ ఉంది, డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్ట్ ఉంది. కానీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యేది డెరైవ్డ్ క్లాస్ కాబట్టి ఓన్లీ డెరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కానీ నాకు పేరెంట్ బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అప్పుడు కూడా నేనేం చేస్తాను? ఐ విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సూపర్ కీవర్డ్ ఓన్లీ. మనకి సూపర్ కీవర్డ్ ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ ద బేస్ క్లాస్ అండ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ హ్యాస్ సేమ్ మెంబర్స్. బేస్ క్లాస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ కి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు టు యాక్సెస్ ద బేస్ క్లాస్ మెంబర్స్ వి నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సూపర్ కీవర్డ్. ఇద్దరికి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటే మనకి ఇబ్బంది ఏం రాదు. డిఫరెంట్ వేరియబుల్ నేమ్స్, డిఫరెంట్ మెథడ్ నేమ్స్ ఉంటే సూపర్ కీవర్డ్ తో మనకు వర్క్ రాదు. కానీ ఒకవేళ సూపర్ కీ బేస్ క్లాస్ కి డెరైవ్డ్ ఇద్దరికి సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్స్, సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ ఉంటే దెన్ టు రిజాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ వి వాంట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సూపర్ కీవర్డ్. ఈ సూపర్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ రిఫర్ టు ద సూపర్ క్లాస్ మెంబర్స్. ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ద సూపర్ క్లాస్ మెంబర్స్. ఎలాగైతే మనం ఇంతకుముందు దిస్ కీవర్డ్ చెప్తున్నాం, గుర్తుందండి? దిస్ కీవర్డ్ గుర్తుందా మనం చెప్పుకున్నాము? ఎస్ సార్. దిస్ కీవర్డ్ యొక్క వర్క్ ఏంటి అక్కడ? యాక్చువల్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ సేమ్ ఉంటే దానికి యాక్చువల్ పారామీటర్స్ కి రిఫరెన్స్. టు ఇండికేట్ ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ దిస్ కీవర్డ్. ఎందుకంటే మెథడ్ ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది అంటే లోకల్ వేరియబుల్స్ కి, ఫార్మల్ పారామీటర్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది. అందుకని మనకు యాక్చువల్ పారామీటర్స్ కోసం ఏం చేస్తాము? దిస్ కీవర్డ్. అదే వర్క్ ఇక్కడ సూపర్ కీవర్డ్ అండి. బేస్ క్లాస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ బేస్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ కే ఇచ్చింది. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాము? బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ కోసం సూపర్ కీవర్డ్. బేస్ క్లాస్ లో డెరైవ్డ్ క్లాస్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు డెరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది. మరి బేస్ క్లాస్ మెథడ్ కూడా కావాలంటే వి టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సూపర్ కీవర్డ్. నెక్స్ట్ బేస్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్ట్ ఉంది, డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్ట్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ కాబట్టి ఇట్ ఆల్వేస్ గివ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓన్లీ టు డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. డెరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కి అది ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చింది. మరి మన బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే వి టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద సూపర్ కీవర్డ్. Okay, 3 uses are there. See the 3 uses. Super keyword can be used to refer immediate parent class instance variable. Super keyword can be used to refer the immediate parent class variable. ఇక్కడ immediate అనే వర్డ్ ఇంపార్టెంట్, చెప్తా దాని గురించి. ఆ immediate అనే వర్డ్ ఎందుకు వాడారు అనేది. Super keyword can be used to invoke immediate parent class methods. పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ కానీ పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క మెథడ్స్ కానీ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే వీ హావ్ టు యూజ్ ద సూపర్ కీవర్డ్. అలాగే సూపర్ మెథడ్ అంటాం, దీన్నే సూపర్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు, సూపర్ మెథడ్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్. సూపర్ మెథడ్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఇన్వోక్ ఇమిడియట్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇప్పుడు 3 పాయింట్స్ అర్థమయ్యాయండి ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఇమిడియట్ అనే వాడు ఎందుకు వాడాడు అంటే ఒకవేళ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి, డి టు ఈ ఉందనుకోండి, ఈకి ఎంతమంది సూపర్ క్లాసెస్ ఉన్నారు మొత్తం? ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు డి, డి టు ఈ రాసాం మనం. ఇప్పటికి హౌ మెనీ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఈ? ఏ రాసాము, ఏ నుంచి బి వచ్చింది, బి నుంచి సి, సి నుంచి డి, ఇలా ఉందనుకోండి సిచ్యువేషన్. డెరైవ్డ్ క్లాస్ డి, దీనికి ఎంతమంది పేరెంట్స్ ఉన్నారంటే ఏబిసి ఆల్ ఆర్ పేరెంట్స్, అందరూ పేరెంట్సే కదండి. వీడేమో డైరెక్ట్ పేరెంట్, వీళ్ళేమో గ్రాండ్ పేరెంట్, వీడేమో ఫోర్ ఫాదర్, లైక్ దట్ ఆల్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఓన్లీ. ఏ ప్రాపర్టీస్ డికి వస్తున్నాయి, బి ప్రాపర్టీస్ సికి వస్తున్నాయండి. అందరి ప్రాపర్టీస్ డిలోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి అబౌవ్ ఏబిసి ఆర్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ డి. అయితే సూపర్ కీవర్డ్ ఒక కెపాసిటీ ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా ఉన్న పేరెంట్ మాత్రం యాక్సెస్ చేయగలదు. సూపర్ కీవర్డ్ కెపాసిటీ ఏంటంటే డి నుంచి సి యొక్క మెంబర్స్ మాత్రం యాక్సెస్ చేసుకోగలదు, బి యొక్క మెంబర్స్ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేదు. ఇట్స్ లెవెల్ ఈస్ అప్ టు ద ఇమీడియట్ పేరెంట్ ఓన్లీ. ఇమీడియట్ పేరెంట్ క్లాస్ అంటే డిలో సూపర్ కీవర్డ్ వాడితే అది ఎవరిని రిఫర్ చేయగలదు? ఇమీడియట్ పేరెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మెంబర్స్ మాత్రమే రిఫర్ చేయగలదు, అంటే సి యొక్క మెంబర్స్ మాత్రం రిఫర్ చేయగలదు. డి ద్వారా సూపర్ కీవర్డ్ వాడి బిలో మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్లీ వి కాంట్ యాక్సెస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. క్లియర్ అండి? అందుకే ఇమీడియట్ అన్నాడు. సూపర్ కీవర్డ్ యొక్క లెవెల్ ఏంటంటే మన పైన ఉన్న ఇమీడియట్ పేరెంట్ మెంబర్స్ మాత్రమే అది యాక్సెస్ చేయగలదు.
ఆ పైన ఇంకెవడన్నా పేరెంట్ ఉంటే వాళ్ళని యాక్సెస్ చేయలేదు, ఇట్ కాంట్ యాక్సెస్ దెమ్. ఇది ఎక్కువగా మనకి ఎక్కడ వస్తుంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మల్టీ లెవెల్లో ఎక్కువ ఈ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. అందుకోసం ఆ డెఫినేషన్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు, ఇమ్మీడియట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఓన్లీ. అదేంటంటే సూపర్ కీవర్డ్ ద్వారా పేరెంట్ ఎవరైనా పేరెంటే కదా, మరి ఎవరినైనా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఇట్ కాంట్ యాక్సెస్ ఎవ్రీ వన్. ఇమీడియట్ గా ఎవరైతే పేరెంట్ ఉందో వాడిని మాత్రం యాక్సెస్ చేయగలదు, ఒక లెవెల్ అప్ వెళ్ళేసి యాక్సెస్ చేయగలదు. ఓకే, ఇట్ కాంట్ యాక్సెస్ ద బి ఆర్ ఏ డైరెక్ట్లీ. బి మెంబర్స్ ఏ మెంబర్స్ సూపర్ కీవర్డ్ యాక్సెస్ చేయలేదు. అర్థమైందండి ఇమీడియట్ వాడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది. మీకు మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ లో చూపిస్తాను దాన్ని లైవ్ లో. Yes, sir. ముందు థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదా, ఇమీడియట్ కీవర్డ్ వై వి ఆర్ యూజింగ్ అనేది. Okay. రిమైనింగ్ పీపుల్ అందరికండి ఈ ఇమీడియట్ అనే వాడు ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది వాడకపోతే ఏంటంటే మీనింగ్ ఏమైందంటే ఏ పేరెంట్ నైనా యాక్సెస్ చేసుకోగలదు అని మీనింగ్ వచ్చింది. కానీ సూపర్కి అంత కెపాసిటీ లేదు, అది ఇమీడియట్ పేరెంట్ క్లాస్ మాత్రం యాక్సెస్ చేయగలదు. అందుకే దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్. Sir, క్లియర్? చెప్పండి. అంటే మిగతా పేరెంట్స్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఏమైనా మెథడ్ ఉందా సార్? అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు బి యొక్క వేరియబుల్ కావాలనుకోండి డికి. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనం 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయండి. మన కెపాసిటీ ఏంటంటే ఒకేసారి మనం ఒక స్టెప్ ఎక్కగలం. నేను ఈ స్టెప్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు నేను? 3 స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ సి దగ్గరకు వస్తాను, ఒకేసారి ఏ దగ్గరికి వెళ్ళలేను కాబట్టి నేనేమో సి దగ్గరకు వస్తాను, మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ బి దగ్గరికి వస్తాను, మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ ఏ దగ్గరికి. అలాగే మనం ఏం చేస్తాం, ఇది కూడా అదే చేస్తుంది. సూపర్ కీవర్డ్ వాడి ఫస్ట్ సి దగ్గరకు వచ్చింది, మళ్ళీ ఇక్కడ సిలో సూపర్ కీవర్డ్ వాడి క్లాస్ సిలో సూపర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఇట్ విల్ కమ్ టు బి, మళ్ళీ బిలో సూపర్ కీవర్డ్ వాడి ఇట్ విల్ గో టు ఏ. ఎప్పుడన్నా డి కనుక ఏ యొక్క మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఎన్ని సూపర్ కీవర్డ్స్ వాడాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు యూజ్ 2 సూపర్ కీవర్డ్స్, 1 సూపర్ కీవర్డ్ ఫ్రమ్ డి టు సి. ఈ సూపర్ కీవర్డ్ వాడితే ఇక్కడ డిలో సూపర్ కీవర్డ్ వాడితే దాని కెపాసిటీ ఏంటంటే సీదా తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టుద్ది, ఇంకా అంత ముందుకు తీసుకెళ్ళలేదు. అందుకని మళ్ళీ సిలో మనం ఏం చేస్తాము, ఇంకొక సూపర్ కీవర్డ్ వాడతాము, దాని కెపాసిటీ ఏంది బికి తీసుకొచ్చుద్ది. ఒకవేళ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే మళ్ళీ బిలో ఒక సూపర్ కీవర్డ్ వాడితే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ టు ఏ. మొత్తం 1 2 3 ఏకి రీచ్ అవ్వాలంటే మనం ఎన్ని కీవర్డ్స్ వాడాలి, సూపర్ కీవర్డ్స్ ఎన్నిసార్లు వాడాలంటే 3 సార్లు వాడాలి. డిలో వాడాలి, డిలో వాడితే ఆ సూపర్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంటే డిని సి దగ్గరకు తీసుకొచ్చుద్ది, వదిలేసుద్ది. మళ్ళీ సి కా నుంచి బి రీచ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇంకొక సూపర్ కీవర్డ్ వాడితే మళ్ళీ బి నుంచి సి నుంచి బికి వస్తాము, బిలోంచి ఏకి. మీకు నేను ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను అది క్లారిటీగా. ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, హౌ టు యాక్సెస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఏ, మెంబర్స్ ఆఫ్ బి. మల్టీ లెవెల్ కూడా మీకు రాసి చూపిస్తాను ప్రోగ్రామ్, అప్పుడు మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది. ప్రజెంట్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక సూపర్ కీవర్డ్ కెపాసిటీ ఏంటంటే ఇమీడియట్ పేరెంట్ క్లాస్ దాకా మాత్రమే వెళ్ళగలదు, అంతకు మించి అది పైకి ఇంక వెళ్ళలేదు. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలి అంటే మళ్ళీ అక్కడ ఇంకో సూపర్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాల్సిందే. అంటే ఈ లిఫ్ట్ ఏంటంటే మనకి డి నుంచి సి దాకా తీసుకురాగలదు, మళ్ళీ సి నుంచి బికి ఈ లిఫ్ట్ పనిచేయదు, ఇంకొక లిఫ్ట్ తీసుకొని సి నుంచి బికి వెళ్తాము, ఆ లిఫ్ట్ కెపాసిటీ అక్కడ దాకే. మళ్ళీ అక్కడ వేరే లిఫ్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ బి నుంచి ఏ దగ్గరికి వెళ్తాము. టాప్ ఫ్లోర్ ఏకి వెళ్ళాలి అంటే ఒకే లిఫ్ట్ పైకి దాకా వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఒక్కొక్క ఫ్లోర్కి ఒక్కొక్క లిఫ్ట్ కట్టాడు. ఓకే, లిఫ్ట్ 1 ద్వారా డి టు సి వస్తాము, లిఫ్ట్ 2 ద్వారా సి టు బి వస్తాము, లిఫ్ట్ 3 ద్వారా బి టు ఏకి వెళ్తాం. ఇన్ దట్ వే వీఆర్ మూవింగ్. అది మనకి ప్రోగ్రామ్కి వస్తే క్లారిటీ వస్తుంది, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ఓకే అండి. నౌ see first one is see the first example one. Super keyword used to refer the immediate parent class instance variable. Okay, we can refer the immediate parent class instance variable with the help of super keyword. అది ఎగ్జాంపుల్ తో చూద్దాం. ఇమీడియట్ పేరెంట్ క్లాస్ వేరియబుల్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఏ ఉంది, దీనికి నేను 30 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ నేను ఒక డిరైవ్డ్ క్లాస్ రాశాను, ఇక్కడ కూడా ఒక సేమ్ నేమ్ తో తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఏజ్ ఈక్వల్ 50 తీసుకున్నానండి. సో వీ హ్యావ్ ఏజ్ ఈక్వల్ 30, ఏజ్ ఈక్వల్ 50. నా ఎయిమ్ ఏంటయ్యా అంటే ఆ రెండింటిని యాడ్ చేయాలండి. ఐ వాంట్ యాడ్ బోత్, రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఇన్హెరిటెన్స్ రాసా కదా అని చెప్పేసి రెండింటిగా నాకు రైట్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి సమ్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను. sum is equal to a plus a రాసా,
చూద్దాం కదా ఆన్సర్ ఏమొచ్చుద్దా అని. ఏ ప్లస్ ఏ రాస్తే మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? అంటే మనకి రెండు ఏ ప్లస్ ఏ రాస్తే ఏం తీసుకుందండి? అది ఇంపార్టెన్స్ ఎవరికి ఇచ్చింది? డిరైవ్డ్ క్లాస్. దాని ఓన్ వేరియబుల్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిందండి. ఏ ప్లస్ ఏ 50. కానీ నా ఉద్దేశం ఏంది, ఈ 30 ఈ 50 యాడ్ 80 రావాలి అని. సో ఇందులో ఏదైతే సూపర్ వేరియబుల్ ఉంది, ఇప్పుడు ఇలా రాస్తే రెండింటిని డిరైవ్డ్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ కింద తీసుకుంటుంది. అందుకని నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, సూపర్ యూజ్ చేస్తాను. సూపర్ డాట్ ఏ రాశాను. I have written super dot a. అంటే ఇక్కడ super dot a రాస్తే it will indicate this a is the base class variable a. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడండి. We are getting 80. ఇక్కడ సో ఇది కూడా super dot a రాశాను ఇక్కడ కూడా. $60. Clear అండి. In the derived class, whenever we want to use the base class variable, okay. అయితే ఈ సూపర్ కీవర్డ్ ఎప్పుడు యూస్ఫుల్ అయిద్దంటే రెండు సేమ్ నేమ్స్ ఉంటాయండి. ఒకవేళ దీని నేమ్ బి ఉంది అనుకోండి, ఇంకా సూపర్ తో మనకు అవసరం లేదు. దీని నేమ్ బి ఉంటే మీరు అసలు సూపర్ డాట్ ఏ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఏ ప్లస్ బి రాస్తే సరిపోతుంది. సి ఎందుకంటే క్లారిటీ ఉంది దానికి. రెండు డిఫరెంట్ నేమ్స్ కాబట్టి, ఇద్దరు వేరు కాబట్టి హ్యాపీగా ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేసింది. మనకి ఇక్కడ మీరు సూపర్ డాట్ ఏ రాసినా ఒకటే, రాయకపోయినా నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. రాసినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఒక్క నిమిషం తప్పు రాసినట్టున్నానండి. మీరు రాసిన దానికి ప్రాబ్లం లేదు, మీరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా దానికి అర్థమైపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా. మీరు స్పెషల్ గా ఇది బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ లేదు కాబట్టి. కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు క్లారిటీగా చెప్పాలి, కన్ఫ్యూజన్ లేకపోతే మనం క్లారిటీగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరు సూపర్ కీవర్డ్ రెండు డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు సూపర్ కీవర్డ్ వాడినా వాడకపోయినా వీ హ్యావ్ నో డిఫరెన్స్ ఎట్ ఆల్. అయితే ఎప్పుడు ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి అంటే రెండింటికి సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్, సేమ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అయితే we have to mention them clearly. ఎవరు ఇన్స్టెన్స్, ఎవరు బేస్ క్లాస్, ఎవరు డెరైవ్డ్ క్లాస్. చెప్పండి అండి. ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ స్టాటిక్ చేసిన యాక్సెస్ చేసుకోవాలి సార్. సి హండ్రెడ్. ఇప్పుడు ఏదో మిస్టేక్ చేశాను. సూపర్ డాట్ ఏ మీరు స్టాటిక్ చేశారు. డిరైవ్డ్ క్లాస్ బేస్ క్లాస్ వేరియబుల్ స్టాటిక్ చేశారు. సూపర్ డాట్ ఏ ప్లస్ ఏ, వీఆర్ గెట్టింగ్ 80. సరే దీన్ని కూడా స్టాటిక్ చేసి చూద్దాం. రెండు స్టాటిక్ చేస్తే ఏమన్నా ప్రాబ్లమా అని? ప్రాబ్లం ఏం లేదండి, రెండు స్టాటిక్ చేసినా అయిపోయింది లేదు. ఒకవేళ దీని ఇన్స్టెన్స్ దాన్ని స్టాటిక్ చేసి చూద్దాం. బేస్ క్లాస్ ఏమో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఏమో స్టాటిక్ వేరియబుల్. క్లియర్ అండి. మీరు ఏది ఎలా చేసినా దానికి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. అది చూసుకున్నది నేమ్స్. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ కి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సీయింగ్ ద నేమ్స్ చూసుకుందండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? దిస్ వన్ ఫస్ట్ వన్. ఓకే, దీని మీద ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయని చూద్దాం. ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. We can use super keyword to access the data members or the field of the parent class. It is used if the parent class and child has the same variable. వేరే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ముందు ఎప్పుడు వాడతామంటే రెండింటికి సేమ్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు we will use that one. అది ఫస్ట్ పాయింట్ అండి దీంట్లో. ఓకే, సో we have used this one. దీనికి ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏమీ లేవు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఉంది. సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్ సెకండ్ టైం ఎప్పుడు వాడతాం సూపర్ కీవర్డ్? ఇంకా అంటే మెథడ్స్ లో కూడా వాడతాము. we use the super keyword in case of methods also. Sometimes in the program the parent class and the base class both will have the same method name. రెండిటికి సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు it will give preference only to the derived class method, that is child class method. So if you want to execute the parent class method, okay, then we have to use the super keyword. సూపర్ కీవర్డ్ వాడకపోతే బేస్ క్లాస్ రెండిట్లో సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటాయి. దట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓకే, టు బ్రేక్ దట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ వీ కెన్ యూజ్ ద సూపర్ కీవర్డ్. ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ బ్రేక్ చేయాలంటే ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందంటే ఎస్, వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ దట్ ఆప్షన్?
super keyword. With the help of super keyword we can break the method overriding. Super keyword వాడితే మెథడ్ రైడింగ్ వచ్చినా సరే మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇందాక మనం చూసామండి ఎగ్జాంపుల్ దీనికి, ఆల్రెడీ ఇందాక మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ దీనికే. మళ్ళీ రన్ చేద్దామా? ఇందాక చూసాం చూడండి, బేస్ క్లాస్ లో షో అనే మెథడ్ ఉంది, వైడ్ షో. డెరైవ్డ్ క్లాస్ లో కూడా ఇంకొక షో మెథడ్ ఉంది. దానికోసం మనం రెండింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తాము, సూపర్ డాట్ షో ఎగ్జిక్యూట్ రాస్తేనేమో ఇట్ విల్ కాల్ ద బేస్ క్లాస్ మెథడ్. ఇందాక మనం రాసిన డిటో ప్రోగ్రామ్ అండి, వీ హావ్ రిటర్న్ ద సింగిల్ ప్రోగ్రామ్. v1 డాట్ షో మనం కాల్ చేసాము, క్లియర్. v1 డాట్ షో కాల్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ దిస్ షో మెథడ్. ఇక్కడ సూపర్ డాట్ షో ఫస్ట్ బేస్ క్లాస్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత డెరైవ్డ్ క్లాస్ మెథడ్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయండి. ఇందాక జస్ట్ ఇందాక మనం రన్ చేసింది, మళ్ళీ రన్ చేయాలంటారా? చెప్పండి అండి. ప్రోగ్రామ్ లో ఓవర్ రైడ్ అని ఎందుకు పెడతారు సార్? అంటే ఆడ ఓవర్ రైటింగ్ జరుగుతుందని ఇండికేషన్ అండి, అది కంపల్సరీ స్టేట్మెంట్ కాదు. జనరల్ గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇండికేషన్ దట్ హియర్ బిలో కోడ్ ఈస్ ఓవర్ రైడింగ్ ద బేస్ క్లాస్ మెథడ్ అని, ఓవర్ రైడ్ అనేది. ఏందమ్మా 1 minute అండి. హలో గైస్, ఓకేనండి. డెరైవ్డ్ క్లాస్ కి ఇప్పుడు దీనికి మనం మెథడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇందాకైతే రన్ చేసాము, మళ్ళీ రన్ చేద్దామా? ఈజ్ ఇట్ ఓకే దట్ ప్రోగ్రామ్? మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ లో ఇందాక రన్ చేసాము ఈ ప్రోగ్రామ్ ని, ఎగ్జాంపుల్ దీనికి. క్లారిటీ ఉంది కదా? ఇకపోతే థర్డ్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్, ఇంతకు ముందే ఎగ్జిక్యూట్ చేసామండి. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఆల్రెడీ వీ హావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. మనం కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఇంతకు ముందే ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. ఓకే, సి బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్, డెరైవ్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటే ఓకే, ఈ సూపర్ మెథడ్ వి యూజ్ ద బేస్, వీ కెన్ కాల్ ద బేస్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సూపర్ కీవర్డ్. ఇది ఒకసారి రన్ చేసి చూపిస్తానండి. సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్, వీ విల్ టైప్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఇక్కడ దీనికి వాల్యూ ఇక్కడ ఇవ్వకుండా మనం కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇద్దాం వాల్యూ. ఇంటి బి తీసుకున్నాడు, he is taking the constructor. See, we are giving b is equal to 20. Here we are giving. అలాగే ఏ కూడా ఏం చేస్తుంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఇవ్వట్లేదండి, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ హియర్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా సరే, ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 30 ఇచ్చానండి. సో మనం ఇనిషియలైజేషన్ డైరెక్ట్ గా చేయట్లేదు, కన్స్ట్రక్టర్ లో చేసాము. అంటే అది ఖచ్చితంగా ఇనిషియలైజ్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏం వాడాలి, ఏం రాయాలి? ఆ రెండు కన్స్ట్రక్టర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే కదా రెండు ఇనిషియలైజ్ అయ్యేది. వీఆర్ టెస్టింగ్ ఫర్ a ప్లస్ b. మన ఆబ్జెక్ట్ ఏమో డెరైవ్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము, వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ వన్. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సమ్ముకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది. సో ఈ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది చూడండి, 50. 20 + 30 50 వచ్చిందండి. అంటే యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేసాము, డెరైవ్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము, అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో b = 20 వచ్చిందంటే మనకు మీనింగ్ఫుల్. మరి ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అసలు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఉంటుంది? మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయితేనే కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. దట్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ వీ హ్యావ్ అప్ టు నౌ. బట్ మన క్లాస్ A11 అసలు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు. హౌ దట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ మీన్స్ అక్కడ ఏం జరిగి ఉంటుంది అంటే, సి internally here it is calling the super keyword. With the help of super keyword, the constructor of the derived class is calling the constructor of the base class.
దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇది ఎలా వాల్యూ వచ్చిందంటే ఇది దీన్ని ఎవరు కాల్ చేశారంటే ఈ సూపర్ కీవర్డ్ కాల్ చేసిందండి. దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈవెన్ దో యూ డోంట్ రైట్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ వన్. ఇట్ ఈస్ ఏ డిఫాల్ట్ వన్. Even though you don't write, it will automatically take that one. Happily it can take that one. That is a default one. Okay, in this way we are doing. Okay, this is the default one. Mana rashna problem ledu, mana rayakapoyina it will go for that one. Is it clear guys? Is okay nandi? Yes, sir. ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు క్లియర్ అయితే ఈ మూడు గనక మల్టీ లెవెల్కి వెళ్దాం. ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టు ఒక లెవెలే వెళ్ళొద్దు కాబట్టి రిమైనింగ్ లెవెల్స్ పరిస్థితి ఏంటనే ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకుందాం. దానికి ముందు ఏంటంటే ఈ మూడు క్లియరా? సూపర్ కీవర్డ్ విత్ వేరియబుల్స్, సూపర్ కీవర్డ్ విత్ మెథడ్స్, సూపర్ కీవర్డ్ విత్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఈ మూడు ఒక ఐడియా వచ్చాయి అంటే ఇమిడియట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఒకవేళ ఇందాక అతను అడిగినట్టుగా సమ్ పర్సన్ గణేష్ ఎవరు అడిగినట్టుగా ఒకవేళ ఆ సూపర్ క్లాస్ పేరెంట్ సూపర్ క్లాస్ యొక్క మెంబర్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అనేది వీ విల్ డిస్కస్ దట్ వన్. దాని పరిస్థితి ఏంటనే చూద్దాం. ఈ మూడు క్లియర్ అండి ముందు రఫ్లీ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా వీటి మీద? ఓకే, ఇప్పుడు మనకి దీంట్లోనే కొంచెం కాన్సెప్ట్కి వెళ్దామండి. నాకు క్లాస్ బి ఉంది, ఇంకొక క్లాస్ కూడా తీసుకుంటున్నాను నేను. క్లాస్ సిని కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మోర్ క్లాస్ సి. కాసేపు దీన్ని వదిలేసేయండి. ఇక్కడ మనకి సి అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ టేకెన్ వేరియబుల్ సి. C is equal to 10 తీసుకుంటున్నాను. A is equal 30, B is equal 20, C is equal 10. నా ఎయిమ్ ఏంటి అంటే మూడు క్లాసుల్లో మూడు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మన ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ వాడాం? విచ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వి హావ్ యూజ్డ్ హియర్? ఇక్కడ మనం వాడింది విచ్ ఇన్హెరిటెన్స్ వి హావ్ యూజ్డ్ హియర్? మల్టీ లెవెల్. మల్టీ లెవెల్ అండి. సి యొక్క పేరెంట్ ఎవరు అంటే బి, బి యొక్క పేరెంట్ ఎవరు అంటే ఏ. అంటే సికి ఇమిడియట్ పేరెంట్ ఎవరు? బి. ఏ కూడా సికి పేరెంటే అవుతాడు కానీ ఇమిడియట్ పేరెంట్ ఎవరు అంటే బి. ఓకే, ఇప్పుడు సి ఏం చేస్తాడు? సి ఈస్ ట్రయింగ్ టు డూ సంథింగ్. మూడింటిని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంది సి ప్రజెంట్. ఈ మూడు వేరియబుల్స్ ని కలిపి యాడ్ చేయాలనుకుంది. మూడు క్లాసుల్లో మూడు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. It wants to add those three. దీనికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మన ఫైనల్ డెరివేటివ్ క్లాస్ సి కాబట్టి దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. C1 అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ అన్నిటికీ సపరేట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. హ్యాపీగా 30 + 20 50 50 + 10 60 వచ్చిందండి. ఎందుకని ఇక్కడ ఇబ్బంది రాలేదు అంటే అన్నిటికీ సేమ్. we have used the same name, different names for everyone. ఇక్కడ ఇంటర్నల్లీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ సూపర్ కీవర్డ్ ఏం జరుగుతుందంటే కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉండడం కాబట్టి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ కాల్ సూపర్. ఇక్కడ ఇది సూపర్ కీవర్డ్ కాల్ చేస్తుంది. ఈ సూపర్ కీవర్డ్ కెపాసిటీ ఏంటంటే ఇట్ విల్ గో టు దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఇక్కడ దాకా వెళ్ళొద్దండి, అంతకు మించి వెళ్ళలేదు. ఇక్కడ మళ్ళీ సూపర్ కీవర్డ్ వాడుతున్నాము. దీని కెపాసిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ దాకా రాగలదు. ఇట్ విల్ కమ్ టు దిస్ వన్. ఇక్కడ మీరు రాసినా రాయకపోయినా ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంటుంది, రాయకపోయినా సరే ఉంటుంది. దీని కెపాసిటీ దానికి ఎవరైనా పేరెంట్ ఉంటే పైకి వెళ్ళొద్ది. లక్కీగా దీనికి పేరెంట్ ఎవరు లేరు కాబట్టి పైకి వెళ్ళదు. సో దీన్ని నేను రాయట్లేదు. సో సి ఏదా రావాలంటే మధ్యలో ఎన్ని చేసింది? సి సూపర్ కీవర్డ్ ని కాల్ చేసి ఇట్ రీచ్డ్ బి, బి సూపర్ కీవర్డ్ కాల్ చేసి ఇట్ రీచ్డ్ ఏ. క్లియర్ అండి? ఇన్ దిస్ వే కన్స్ట్రక్టర్స్ లో అయితే ఇలా ఉంటుందండి.
ఓకే, వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద కన్స్ట్రక్టర్స్ విల్ కంటైన్ ద సూపర్ కీవర్డ్ ఇన్ దిస్ వే. ఇప్పుడు మల్టీ లెవెల్లో 3 క్లాసెస్ ఉంటే ఎన్ని సూపర్ కీవర్డ్స్ వాడాల్సి వచ్చింది మనం? మల్టీ లెవెల్లో 3 ఉన్నాయనుకోండి క్లాసెస్, 2 వాడాలి. అదే 4 ఉంటే 3 we have to use 3. 5 ఉంటే 4, we have to use 4. Like that we have to use. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సరే ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ వాడు నేమ్స్ కూడా సేమ్ వాడాడు. వేరియబుల్ నేమ్స్ అన్ని సేమే ఉన్నాయి. 3 క్లాసుల్లో డిఫరెంట్ నేమ్స్ వాడితే అక్కడ కన్స్ట్రక్టర్స్ ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఇక్కడ మూడిటికి సేమ్ నేమ్స్ వాడాడు. We have used the same names. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మూడిటికి మళ్ళీ ఇందాట్లాగా ఆన్సర్ రావాలి, కానీ ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 60 రాకుండా వీఆర్ గెటింగ్ 30. ఎందుకంటే ఒక ఏనేమో బేస్ క్లాస్ ఏది, బేస్ క్లాస్ ఏది, ఒక ఏ బేస్ క్లాస్ బిది, ఇంకొక ఏ సిది. కానీ ఇదేం చేసిందంటే మూడింటిని సీకే తీసుకుంది. క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే దీనికి సూపర్ డాట్ బి రాశాను. సూపర్ డాట్ ఏ రాస్తే ఇది ఏ క్లాస్ కింద తీసుకుంటుంది? ఏని క్లాస్ B111 కింద తీసుకుంది. ఈ ఏ వచ్చేసి ఏంటి? క్లాస్ C111. ఈ ఏ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏ వచ్చేసి కూడా ఏం జరుగుతుంది? క్లాస్ C111 వస్తుందండి. అంటే ఈ సూపర్ డాట్ ఏ ఒకటి ఎక్కడ రాస్తే దాని కెపాసిటీ ఎక్కడ దాకా వెళ్ళగలుగుతుంది? బి క్లాస్ బి దాకే వెళ్ళగలుగుతుందండి, ఏకి వెళ్ళకపోతుంది. ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు గో టు ఏ. కానీ నాకు ఏ యొక్క 30 కూడా రావాలి, ఇక్కడికి కావాలి. మరి అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఆ ఏ యొక్క వాల్యూని కూడా తీసుకుందాము అంటే ఇక్కడ కూడా సరే అని చెప్పేసి సూపర్ డాట్ ఏ రాశాను. చూద్దాం కదా వర్కౌట్ అయిద్దా అని. నేను అనుకుందేమో ఫస్ట్ సూపర్ డాట్ ఏ అంటే ఏ యొక్క వేరియబుల్ అని అనుకున్నాను. సిస్టమ్ ఏం చేసింది? దాన్ని కూడా బి యొక్క వేరియబుల్ కింద తీసుకుంది. 20 + 20 50, 50 40, 40 + 10 50. సిస్టమ్ ఏమో నేను అనుకుందేమో ఏ క్లాస్ కి ఇది బి క్లాస్ కే తీసుకుంది ఫస్ట్ 2 వేరియబుల్స్ ని. సరే కదా అని ఇక్కడ ఇలా రాసి చూసాను, ఇదేమన్నా వర్కౌట్ అవుద్దా. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు చూడండి, వీఆర్ ట్రయింగ్ దిస్ వన్. సి అసలు ఆ కాన్సెప్టే లేదు. ఓకే, వి కాంట్ ట్రైడ్ సూపర్ డాట్ సూపర్. ఇప్పుడు మరి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఎలా ఎలా తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ లో? ఇక్కడ సూపర్ డాట్ ఏ రాస్తే ఇక్కడ దాకా వస్తున్నాము, నాకు ఈ వాల్యూ కూడా కావాలి. కొన్ని సూపర్ డాట్ ఏ రాద్దామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ వన్. ఇప్పుడు ఎలా? ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఎలా అండి? కెన్ యు హ్యావ్ ఎనీ గెస్? గెస్ ఉందా ఇక్కడ? సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు B11 ఎక్స్టెండ్ A11 లో సూపర్ డాట్ B11 ఎక్స్టెండ్స్ A11 లో సూపర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్తే సూపర్ డాట్ ఏ. సూపర్ రాసాము ఇక్కడ. ఇప్పుడు దాని వేరియబుల్ ఏనే ఉంది, దాని బేస్ క్లాస్ ఏ ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కడ రాయమంటారు సూపర్ డాట్ ఏని? వేర్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్? ఎక్కడ రాయాలి? కన్స్ట్రక్టర్ లోనే సార్. ఇక్కడ రాయమంటారా? సూపర్ డాట్ ఏ, సూపర్ డాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సూపర్ డాట్ ఏ అంటే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి సార్, అది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కదా సార్. ఇక్కడ వరకు యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది, కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? బేస్ క్లాస్ ఏ యొక్క వేరియబుల్ ని C లో వాడుకోవాలి కదా. మనం అనుకుంది అక్కడ ఈ వాల్యూ 30ని B లో వాడాలనుకోవట్లేదు. B లో అయితే ప్రాబ్లం లేదు, హ్యాపీగా రాసుకోవచ్చు. C లో వాడాలి, దానికి కిందకి తీసుకోవాలి. 30ని ఇక్కడ వాడేటట్లయితే మీరు రాసినట్టు సూపర్ డాట్ ఏ వర్కౌట్ అయింది. సమ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ రాస్తే బాగానే ఉంటుంది మీరు చెప్పిన లాజిక్. నాకు ఇక్కడికి రావాలండి, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి రావట్లేదు. ఎందుకంటే సూపర్ కెపాసిటీ ఒక లెవెలే కానీ
ఒకసారి ఇంత కిందకి రాలేదు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురాగలదు కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురాలేదు ఒకేసారి. ఇట్ కాంట్ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ హియర్ టు హియర్. ఇక్కడ నుంచి దాని లెవెల్ అయింది సూపర్ వాల్యూని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకురాగలదు కానీ ఇక్కడ దాకా అయితే ఓకే తీసుకొస్తుంది. ఒకేసారి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి తీసుకురామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ దట్ వన్, దానికి పాసిబుల్ అవ్వదు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి మనం తెచ్చుకోవాలి విడిగా. వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ టు బ్రింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఇక్కడ దాకా వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దాన్ని తెచ్చుకోవాలి తప్పితే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సూపర్. సూపర్ కెపాసిటీ ఒక లెవెలే, పైకి ఒక స్టెప్ వెళ్ళగలదు, కిందకి ఒక స్టెప్ దిగ్గలదు. లైక్ మన చెస్ బోర్డ్ లో కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీళ్ళు ఉంటాడు సిపాయి అన్నాడు అనుకోండి, ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళగలడు, ఒక స్టెప్ వెనక్కి రాగలడు. అంతకు మించి వాడి కెపాసిటీ అంతే. ఎక్కువ దూరం పోలేడు, ఎక్కువ దూరం వెనక్కి రాలేడు. వాడి కెపాసిటీ ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళగలడు, ఒక స్టెప్ వెనక్కి రాగలడు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ హిమ్. రాజు ఉన్నాడు చెస్ బోర్డ్ లో, వాడి కెపాసిటీ అంటే ఎట్ సైడ్ అయినా ఒక స్టెప్ వెళ్ళగలడు, ఒక స్టెప్ కంటే మూవ్మెంట్ ఎక్కువ చేయలేడు. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో. సో దీనికి సొల్యూషన్ అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ కనుక మీకు ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ ఒకటే అండి. సో సూపర్ కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటా అండి. ఈ మూడిటికి సేమ్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ ఏదో ఒకటి అనుకోండి, ఎక్స్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఒక ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని నేనేం చేస్తానంటే కన్స్ట్రక్టర్ లోనే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సూపర్ డాట్ ఏ ఇక్కడ తీసుకుంటానండి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సూపర్ డాట్ ఏ. క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఏ బదులు ఫస్ట్ దాని ఏ బదులు ఎక్స్ తీసుకుంటాను. నా వి విల్ చెక్ దిస్ వన్. ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సమ్ వచ్చిందా మీకు కరెక్ట్గా 30 + 20 + 10. అంటే ఏం చేసాము, బేస్ క్లాస్ లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 30 ఉంది కదా, దాన్ని డిరైవ్డ్ క్లాస్ లో బిలో ఏం చేస్తాం ఇంకొక వేరియబుల్ ఎక్స్ తీసుకొని దానికి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సూపర్ డాట్ ఏ. దీని యొక్క వాల్యూ, దీని కెపాసిటీ ఏంది, ఇక్కడ సూపర్ కీవర్డ్ ద్వారా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాం, ఇక్కడ తెచ్చేసుకున్నాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సూపర్ డాట్ ఏ. ఇంకా కింద ఏం చేసామంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఈ సూపర్ డాట్ ఏ ఎవరు, క్లాస్ బి యొక్క వేరియబుల్. ఈ నార్మల్ ఏ ఎవరు, క్లాస్ ఏ యొక్క వేరియబుల్. ఎక్స్ ప్లస్ సూపర్ డాట్ ఏ ప్లస్ ఏ. ఇప్పుడు మీకు హ్యాపీగా ఇట్ విల్ గో ఆన్. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 ఎప్పటిలా వచ్చేసింది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అర్థమైందండి. వీడి కెపాసిటీ ఏంటంటే ఒక స్టెప్పే కిందకి రాగలదు కాబట్టి, పైకి అయినా కిందకైనా ఒక స్టెప్పే కాబట్టి ఒక స్టెప్ కిందకి తీసుకొచ్చి వేరే వాడికి వర్క్ అసైన్ చేశాను. ఇంకా వేరే వాడికి ఇచ్చేసానండి వర్క్. ఎందుకంటే సేమ్ నేమ్తో ఇక్కడ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇంకా వేరే వాడిని తీసుకొని వేరే వాడికి అసైన్ చేస్తున్నాను. వాడి కెపాసిటీ కూడా ఏంది, వాడు ఒక స్టెప్ కిందకి వచ్చాడు, సిలో 1 యూజ్ చేసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ వే. ఒకవేళ 3 వేరియబుల్స్ ఒకేసారి వాడాలి అంటే మల్టీ లెవెల్లో ఇదండి ఆప్షన్. ఇలా మీకు ఎన్ని ఉంటే అన్ని దాని దగ్గర కొంచెం మాడిఫై చేసుకుంటే ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్స్ వాడుతూ వెళ్ళాలి. వీ హ్యావ్ టు యూస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్స్ లైక్ దిస్. ఇది క్లియర్ గా అర్థమైందండి. ఓకే సార్. చెప్పండి అండి. అర్థం కాలేదండి. ఏంది ఓన్లీ సూపర్ డాట్ ఏ అంటే వేరియబుల్ కన్సిడర్ చేయకుండా మనం ఇస్తే అది తీసుకోవాలి సార్. ఇక్కడ సూపర్ డాట్ ఏ ఇవ్వకుండానా సార్? వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయకుండా సార్, అంటే ఎక్స్ కి అసైన్ చేశారు కదా సార్ సూపర్ డాట్ ఏ. ఎక్స్ కి అసైన్ చేయకపోతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రాలేదు, ఏ నుంచి సి దాకా రాదు కదా, అది రాదు కదా కిందకి. ఇప్పుడు సూపర్ కెపాసిటీ ఏంటంటే మనం ఒక స్టెప్ పైకి ఒక స్టెప్ కిందకి దాని కెపాసిటీ ఉంది. పేరెంట్ చైల్డ్ మధ్యలో తిరగగలదు, ఇంకా అంతకు మించి పైకి కిందకి వెళ్ళలేదు. అందుకని ఏం చేసాము, ఏ నుంచి బికి తీసుకొచ్చాము. కొన్ని ఏ నుంచి బికి తీసుకొచ్చాక ఇక్కడ ఏంటంటే బిలో ఆల్రెడీ ఏ అనే వేరియబుల్ కి వేరే వాల్యూ ఉంది, బి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 ఉంది. సో ఆ ఏని ఈ ఏకి అసైన్ చేయలేము కాబట్టి ఇంకొక ఎక్స్ తీసుకున్నాము. ఎందుకని ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం అంటే ఆల్రెడీ ఈ నేమ్ తోటి వేరే వేరియబుల్ ఉంది, ఏ అనే వేరియబుల్ బిలో కూడా ఉంది, దానికి వేరే వాల్యూ ఉంది. దాన్ని మార్చడం ఇష్టం లేక నేను ఏం చేశానంటే ఎక్స్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఈ ఏతో కూడా వర్క్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని టచ్ చేయట్లేదు. ఒకవేళ దీంతో వర్క్ లేకపోతే నేను ఇలా రాసుకునేవాడిని. ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సూపర్ డాట్ ఏ ఇక్కడనే రాసేసేవాడిని. ఓకే, ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ వన్, ఇక్కడ రాసేవాడిని.
కానీ నాకు ఈ ఏ తోటి వర్క్ ఉంది, అందువల్ల దాని వాల్యూని ఓవర్ రైడ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. నాకు ఆ 20తో కూడా వర్క్ ఉంది కాబట్టి ఇంకొక వేరియబుల్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని దాంట్లో కాపీ చేసుకున్నాను. అర్థమైందండి? Yes, sir. ఒకవేళ ఆ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20తో మీకు వర్క్ లేదు, దాంట్లోకి కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సూపర్ డాట్ ఏ, పైన ఉన్న ఏని కింద ఏలో కాపీ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ ఇది అర్థమైంది కదా, ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లియరా? Yes, sir. ఒకవేళ అలా రాసి చూద్దాం అసలు ఏం జరుగుతుంది. సూపర్ డాట్ ఏ, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సూపర్ డాట్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏకి క్లాస్ బిలో ఏకి ఏ వాల్యూ ఇస్తున్నాం మనం, విచ్ వాల్యూ వేర్ గివింగ్. క్లాస్ ఏలో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 ఇచ్చాము, అదే వాల్యూని క్లాస్ బిలో ఉన్న ఏకి అసైన్ చేసాం, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13. ఓకేనండి. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేసామంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సూపర్ డాట్ ఏ అంటే ఫైనల్ గా ఈ ఏకి క్లాస్ సి లో ఉన్న ఏకి ఏ వాల్యూ, విచ్ వాల్యూ హ్యాస్ కేమ్ టు దిస్ వన్. ఆన్సర్ చూడండి ఎంత వస్తుంది, 90 వచ్చింది. మూడింటికి 30 30 30 సేమ్ వాల్యూ వచ్చేసింది కింద దాకా. క్లాస్ ఏలో 30 ఇచ్చారు, క్లాస్ బిలో ఉన్న వేరియబుల్ కి అదే 30ని కాపీ చేశారు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాన్ని సి క్లాస్ సికి ఇచ్చారు, ఏ ప్లస్ ఏ 30. ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ఆ 30ని. క్లియర్ అండి. ఎందుకంటే ఓవర్ రైట్ చేసాము ఏబిసికి, ఇక్కడ ఏతో నాకు వేరే వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఆ పై వాల్యూ కాపీ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏ వేరే వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఈ పై వాల్యూ కాపీ చేశాను. కానీ ఇందాక ప్రోగ్రామ్ లో ఏం జరిగింది, నాకు క్లాస్ సిలో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 ఉంది, దాన్ని మార్చకూడదు. క్లాస్ బిలో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 ఉంది, దాన్ని మార్చకూడదు. క్లాస్ ఏలో కింద 20 మారకూడదు. అందులో ఏం చేశాను, ఎక్స్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకున్నాను, ఎక్స్ లో సేవ్ చేసుకున్నాను. ఏలో సేవ్ చేసుకోకుండా ఎక్స్ లో సేవ్ చేసాను, ఎందుకంటే ఏతో నాకు వేరే వర్క్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అలాగే ఉంచేసి వితౌట్ టచింగ్ దట్ వన్ ఐ హావ్ టేకెన్ అనదర్ వన్. ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు? Yes, sir. Okay, this is briefly about this one, importance of static keyword. Take the note, super method is added in each class constructor automatically by the compiler if there is no super method. Super method ni ganaka mana constructor lo రాయకపోతే automatically it will be added by the compiler. మనం రాయకపోతే అది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. That is the important point we have to remember. మీరు రాసిన రాయకపోయినా automatically it will take in case of constructors. So this is the thing. Now in the previous class we have seen method overriding. Okay, actually we have started inheritance. We have seen inheritance, followed by inheritance we have seen method overriding, followed by method overriding we have seen the importance of super keyword. Next class we will see the importance of final keyword in Java. What is the importance of final keyword in Java? That we will see in the upcoming classes. Super keyword 3 cases lo vaadtamandi. Okay, to access immediate parent class instance variables, to access immediate parent class instance methods. Okay, to access the immediate parent class constructor we use the super keyword in 3 situations. ఆ మూడు మన మైండ్ లో ఉండాలి ఎప్పుడు. సూపర్ కీవర్డ్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటి అనేది. టుమారో we will go with this final keyword. ఓకే, ఫైనల్ కీవర్డ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి, ఒక వేరియబుల్ ని ఫైనల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒక మెథడ్ ని ఫైనల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒక క్లాస్ ని ఫైనల్ చేస్తే what will happen, that we will see in the tomorrow class. ఓకేనండి. Yes, sir. Okay, thank you very much. This is the today's class briefly. Tomorrow we will see the final keyword. ఒక హింట్ ఇస్తాను. ఫైనల్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫైనల్ అంటే ఏంది, మీనింగ్ ఏంటి? ఇదే ఫైనల్, ఇవే నీకు ఫైనల్ మార్క్స్ అంటే మీనింగ్ ఇదే, నేను ఇంకా మాడిఫై చెయ్యను అని, అంతే కదా. అబ్బా ఇదే నీ ఫైనల్ మార్క్స్, వెళ్ళిపో అంటే మీనింగ్ ఏదంటే ఇంతకు మించి నేను మాడిఫై చెయ్యను నీ మార్క్స్, ఐ డోంట్ చేంజ్, ఇంతకు మించి నేను చేంజ్ చెయ్యను అనేది ఫైనల్ అండి. ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే హూజ్ వాల్యూ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్. ఏదన్నా వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ మీరు మోడిఫై చేయదలుచుకోకపోతే వి మేక్ ఇట్ యాజ్ ఫైనల్ చేసామంటే దాని వాల్యూ ఇంక మోడిఫై అవ్వదు. ఫైనల్ మెథడ్ అంటే విచ్ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్. ఫైనల్ క్లాస్ మీన్స్ విచ్ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్. ఫైనల్ అనేది ఏంటంటే రిస్ట్రిక్షన్, దాన్ని ఇంకా మనం మోడిఫై చేయదలుచుకోలేదు, నెక్స్ట్ ఎవడు వచ్చినా సరే దాన్ని మోడిఫై చేయకూడదు అంటే దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైనల్ చేస్తాం. ఓకే, రేపు చూద్దాంలేండి, కంగారేం లేదు. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. అగైన్ వీ విల్ మీట్ ఆన్ ద టుమారో క్లాస్. ఓకే గైస్, ఓకే అండి.